हेलो फ्रेंड्स, इस वंदा हेयर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦਿਨ 20 ਡੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लैनी है कि तुसी खुद ऑनलाइन अपना स्टडी परमिट किवें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। जे इस चैनल के नवे हो तो हुणी सबसक्राइब कर लो, क्योंकि अगे आने वाली वीडियोज़ आप बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुहाडे लिए बहुत हैल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये तुसी मैं तुहानूं इत्थे एक एक करके समझावांगी अज की है स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम की है, ठीक है। उहदा प्रोसैसिंग टाइम की है, किवें तुसी अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ ध्यान नाल सारी वीडियो एंड तक देखो ताकि तुहानूं किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सब तो पहले असीं अज प्रोसैस देख लैंदे हां भी की है। पहले तुहानूं SDS स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम दे लई तुहानूं एलिजिबल होना पेगा कि तुसी रहिंदे कित्थे हो, ठीक है। अगली स्लाइड च आपां देखांगे भी आपां रहिंदे कित्थे हां, ओहदे आधार ते असीं स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम वीज़ा अप्लाई कर सकदे हां या स्टडी परमिट आपां लै सकदे हां। इहदा प्रोसैस देखो बहुत ही फास्ट है, सिर्फ 20 कैलेंडर डेज दे विच तुहाडी एप्लीकेशन ते डिसीजन आ जांदा है, ठीक है। फीस इहदी $150 है, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। ते ये बायोमैट्रिक्स पहले तुहानूं करवाने पैणगे एज सून एज पॉसीबल ते मीट ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। आपां अगे देख लैंदे हां भी की रिक्वायरमेंट्स तुहानूं चाहीदियां ने एलिजिबल होण लई SDS अप्लाई करन दे लई, ठीक है। ते फिर तुहानूं एक स्टडी परमिट मिल जाएगा, वो एक वीज़ा नहीं होएगा। वो आपां अगे देखांगे कि वो फिर है कि एक्चुअल च स्टडी वीज़ा तां नहीं, वो स्टडी परमिट एक वीज़ा नहीं हुंदा। उस तो बाद तुहानूं विजिटर वीज़ा या ETA जिन्होंने इलैक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन कहते हैं वो अप्लाई करना पैंदा है। वो तुहानूं फिर स्टडी परमिट दे नाल उत्थों दा ऑफिसर है जिहड़ा दे दिंदा है, ठीक है। सब तो पहले तुहानूं ये जानना जरूरी है हू कैन अप्लाई। सिंपल देखो मैं तुहानूं एक वर्ड अच्छी तरह समझावांगी। पहली गल, इस वीज़ा लई एलिजिबल होण दे लई तुहानूं इन्हां विचों किसी एक कंट्री दा मतलब वसनीक होना चाहिए। चाइना, इंडिया, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपींस, सेनेगल ते वियतनाम। ਜਿਹੜੇ अगर इस कंट्री ਦੇ कोई लीगल रेजिडेंट नहीं ने फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ नॉर्मल कैटेगरी च अप्लाई करना पेगा। ਉਹ स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम ਦੇ अंडर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक हो गया। पहली ਜਿਹੜੀ एलिजिबिलिटी है। फिर ਉਹ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेप्टेंस लैटर होना चाहिए। ऑफर लैटर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ऑफर लैटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। फिर उस तो बाद ये कहते हैं अगे अज आप ये देख लीए कि सानू की चाहिए स्टूडेंट डायरैक्ट स्कीम के अप्लाई करने। लिव आउटसाइड ऑफ कनेडा वैन यू अप्लाई। जो तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम कनेडा तो बाहर रह रहे हो। हैव प्रूफ यू हैव पेड योर ट्यूशन फीस फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी। तुम अपनी पहले साल की स्टडी की जो ट्यूशन फीस पे करती है उसका सबूत होना चाहिए। तुहाडे कोल एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बच्चे कन्फ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सिंपल है। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਵ ਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਚ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਸਕੋਰ ਆਫ 6 ਔਰ ਹਾਇਰ ਇਨ ਈਚ ਸਕਿੱਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ 6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰੱਕੋ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਸੀਟ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ GIC ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ GIC, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਮਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਨਾ ਆਪਣਾ GIC ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ, ਪਾਰਟਨਰ, ਚਿਲਡਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਲ ਆਊਟ ਦਾ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਭਰਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ GIC ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ?
ठीक है। इत्थों तुसी फिल करके मैं तुहानूं दस्सिया इत्थे नीचे ऑप्शन सी ना, ठीक है। तो तुहानूं जदों फिल करना है, सारा कुछ करना है, उत्थे तुहानूं की करना पेगा, इत्थे क्रिएट करना पेगा अकाउंट। जो तुसी क्रिएट एन अकाउंट ते क्लिक करदे हो, मैं तुहानूं ये भी दिखा दिंदी हां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ GC ਕੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ PDF ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ। ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਲਗਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਤਾ, GIC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਗਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ, GIC ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ $150 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ $85 ਪਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਹਨਾ। $85 ਪਰ ਪਰਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨੇੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫੀ ਪੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 20 ਕੈਲੰਡਰ ਡੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੇ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਪੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ETA ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ETA, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ETA ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ETA ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਪਲਾਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਹੈ $150। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨ, ਸੈਨੇਗਲ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ GIC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਪ ਨਾ ਹੋਵੋ ਰਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।